हेलो स्टूडेंट, अज आप साइकोलॉजी बारे पढ़ांगे। साइकोलॉजी सबजैक्ट बारे तो उनका टॉपिक है मेन हिस्टरी एंड पास्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो अज आप इंट्रोडक्शन पार्ट करांगे ताकि तुहाडा थोड़ा इंटरस्ट क्रिएट हो जाए। पहला तुसी साइकोलॉजी नूं रीड किया हुंदा जस्ट क्वेश्चन का आंसर करन लई, जस्ट क्रैमिंग करके तुसी क्वेश्चन का आंसर दे देंदे हो तो मार्क्स गेन कर लेंदे हो। बट हुण तुसी साइकोलॉजी नूं अंडरस्टैंड करना है ताकि तुसी PS टैट नूं क्वालीफाई कर सको तो उन्हें क्वेश्चन के आंसर नूं तुसी भी उन्हें क्वेश्चन का आंसर दे सको तो उन्होंने क्लीयर मीनस को उन्हें क्रैक कर सको PS टैट एग्जाम नूं। तो फस्ट आप डिस्कस करते हैं हिस्टरी एंड पास्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो सब तो पहला कि साइकोलॉजी नाम की एक बुक हैगी सी, वो किन्ने लिखी सी? रिडोल्फ गॉकलिनेस ने। ठीक है, तो कदों लिखी सी? 1590 विच। तो जिहड़ा साइकोलॉजी सबजैक्ट हैगा वो कित्थों निकलिया? फिलोसफी तो आया है। जिमें कि टाइम के नाल नाल जिमें साइंस की अलग अलग ब्रांचेस की स्टडी होनी स्टार्ट हो गई, जिमें कि फिजिक्स, कैमिस्ट्री, एवें ही उन्होंने सोचा कि साइकोलॉजी जिहड़ा सबजैक्ट इनकी अलग तो स्टडी की जाए। तो फिलोसफी तो ही साइकोलॉजी सबजैक्ट आया है। तो सब तो पहला गल किन्ने कीती सी? अरस्तू ने। उन्हें जस्ट इनके बारे कहा सीगा, बट जिहड़ा सबजैक्ट बनाया सी वो किन्ने बनाया सी? विलियम वुंट ने बनाया सीगा। तां करके ही इनू फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी किनू कहा जाता है? विलियम वुंट नू। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन ने? विलियम वुंट। तो हुण आपां गल करदे हां कि साइकोलॉजी वर्ड किवें आया, ये किहड़े वर्ड्स दे मेल तो बनिया है, ये किहड़ी लैंगुएज तो आया है। तो जिहड़ा साइकोलॉजी वर्ड है ये साइके प्लस लोगस। साइके रिलेट्स टू आत्मा या मन, लोगस या लोगी जिथे आ जाए उनका मीनिंग होंदा स्टडी करना। ठीक है, साइके प्लस लोगस मीनस मन या आत्मा की स्टडी करना। तो किहड़ी लैंगुएज तो लिया गया? ग्रीक लैंगुएज, यानी कि यूनानी भाषा तो। साइकोलॉजी दा हुण मीनिंग बनया मन या आत्मा की स्टडी करना। ठीक है, तो नैक्सट आप डिस्कस करते हैं। इस पेज पर आप बस जस्ट डिस्कस किया है, मैं सम अप करती हाँ। तो ये जिहड़ा है साइकोलॉजी जिहड़ा है साइकोलॉजी बुक हैगी है, ये किन्ने लिखी सी? रिडोल्फ गॉकलिनेस ने। ये किहड़े सबजैक्ट? फिलोसफी तो साइकोलॉजी सबजैक्ट बनया है। ठीक है, तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन ने? विलियम वुंट ने। ठीक है, तो साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग की है? साइके प्लस लोगस, यानी कि मन या आत्मा की स्टडी करना। ये किहड़ी लैंगुएज तो लिया गया? ग्रीक लैंगुएज तो। हुण आपां इहदे बारे डिस्कस करते हैं स्टेजिस बारे। तो इहदे 4 मेन स्टेजिस हैगियां। तो फर्स्ट स्टेज विच इन्हें मेन साइकोलॉजिस्ट जिहड़े समर्थक हैगे सी, जिहड़े कहंदे सी कि स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करन ही साइकोलॉजी समझन जान लग्या सीगा। बट इहदे च मेन जिहड़े हैगे सीगे अरस्तू हो गया, प्लेटो वगैरह हो गया, ये समर्थक हैगे सी। बट बाद इनका क्रिटिसिज्म होया कि साइकोलॉजी की किसी ने आत्मा नूं देखा है, तां करके फिर इनकी आलोचना होनी शुरू हो गई। बट क्योंकि एक अबस्ट्रैक्ट ऑब्जैक्ट है, किसी ने देखा नहीं अज तक आत्मा बारे, तो आप नहीं कह सकते कि आत्मा की है, इनके बारे फिर स्टडी किवें कर सकते हैं। तो नैक्सट सैकेंड स्टेज आ गई, इन्हें स्टडी ऑफ माइंड क्या जान लग्या। इनके मेन समर्थक है जिवें कि जॉन लॉक, कैंट, पोम्पनो। तो जिहड़ा जॉन लॉक हैगा सीगा वो मन नूं कोरिसलेट कहंदा सी, जिवें कि पानी दे विच आपां जिहड़ा भी रंग पा दईए उही रंग दा हो जांदा पानी। इवें ही ये समझदा सी कि बच्चे नूं जिहड़े भी दिशा विच ढालना होवे उवें दा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, बच्चा उनके अकॉर्डिंग चलदा है, उनके नाल एडजस्टमेंट कर लैंदा है। तो बट फिर वो कहन लग गए, कुछ फिर क्रिटिसिज्म होया कि मन किसी ने देखा है, मन की है, किवें है, इनके बारे आप स्टडी किवें कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनका क्रिटिसिज्म जदों ही क्रिटिसिज्म होंदा उदों ही कोई नवी इन्वेंशन होंदी है, उनकी स्टडी होंदी है, तो कुछ ना कुछ नवा सामने आता है। इवें ही हुण फिर जॉन लॉक कहंदा सी कि ब्लैंक स्लेट है। तो ब्लैंक स्लेट जिहड़ा वर्ड है किहड़ी लैंगुएज तो लिया गया? लैटिन लैंगुएज तो। इनका मीनिंग हैगा सी टैबुला रासा। ठीक है, तो नैक्सट थर्ड स्टेज आई, इनके स्टडी ऑफ कॉन्शियसनैस क्या जान लग्या। ठीक है, बट फिर इनका भी क्रिटिसिज्म होया कि कॉन्शियसनैस किवें आपां किवें सुचेत रह सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो एक विलियम वुंट ने एक यूनीवर्सिटी सब तो पहला बनाई सी साइकोलॉजी की, लिपजिंग यूनीवर्सिटी। कित्थे बनाई सी? जर्मनी विच। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन सीगे? विलियम जेम्स। ठीक है, समर्थक भी इनके यही सी जिहड़े कहंदे सी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनैस नूं। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? J.B. ਵਾਟਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ? J.B. ਵਾਟਸਨ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਵਾਟਸਨ, ਥਾਰਨਡਾਈਕ, ਸਕਿਨਰ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਾਰੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਾਰੇ, 4th ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਮੇਨ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਐਂਡ 4th ਸਟੇਜ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਰਿਡੋਲਫ ਗੋਕਲੀਨਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਤੋਂ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਮੇਨ ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ? J.B. ਵਾਟਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸਾਈਕੇ ਪਲਸ ਲੋਗਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੌਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲਿਪਜ਼ਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਜਰਮਨੀ 'ਚ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ? J.B. ਵਾਟਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ J.B. ਵਾਟਸਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਰੀਸਲੇਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੌਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਸਾਈਕੇ ਪਲਸ ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਲਿਪਜ਼ਿਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।